નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દીમાં પ્રકરણ નંબર 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાયનો અભ્યાસ કરીશું, જેના લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી, જેમનો જન્મ છે સન 1907 અને મૃત્યુ છે સન 1979। આગળ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से ईस्वी सन 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। जो विद्यार्थी मित्रों अहींया पद्म भूषणनी उपाधिथी एमने सन्मानित कर्या छे, मतलब के एक एवा आशावादी लेखक हता के जे आपणने कंईक ने कंईक आशा पूरी पाड़ता हता। पद्मभूषणનું સન્માન એમ જ સરકાર કોઈને આપતી નથી। દરેક એ સન્માનને હકદાર બનતા નથી। હજારો વાર્તાઓ લખાતી હોય, લાખો વાર્તાઓ લખાતી હોય, એમાંથી કોઈ એકાદ લેખકને એ મળતું હોય છે। હજારો લેખકોમાંથી એકાદ લેખક એના નસીબદાર હોય છે। દરેકને એ વસ્તુ મળતી નથી। માટે એ કેટલા લાયક હતા, કેટલા આદર્શ હતા તે આપણે સમજી શકીએ છીએ। આગળ हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी की एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहास के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्विवाह, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहरच, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बनने रहना चाहिए। जो आ निबंध में त्रिवेदीजी आपने समझाव्યું છે કે આપણે ભારતીય બહારથી આડંબર કરતા હોઈએ છે, આપણે બહારથી અનાચાર કરતા હોય છે, અનાદર કરતા હોય છે, પણ વાસ્તવિકતામાં વર્ષો પહેલાંના, સદીઓ પહેલાંના મૂલ્યો જે છે એ આજે પણ આપણી અંદર, આપણા હૃદયમાં પડેલા છે। બસ આપણે એ મૂલ્યોને આપણા હૃદયમાંથી બહાર કાઢવાના છે। જે મૂલ્યો આપણે વિશ્વને આપ્યા છે, જે આદર છે, જે સન્માન છે, આપણે વડીલોને પ્રાચીન સમયમાં આપતા, એ આજે પણ આપણી અંદર છે। પરંતુ પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક એ ઢળી ગયું છે, આપણે ભૂલી ગયા છે। જો આપણે આપણી અંદર સુધી ઝાંખીને જોઈ શકતા હોય તો કદાચ આપણે એક સરસ મજાના માણસ બની શકીએ। એ વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે। तो आगळ आपणे प्रकरण જોઈએ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोष ही अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जो लेखक अहींया कहे छे કે મારું જે મન છે એ વિચારો અમુક વાર વિચારોથી વિમર્શ થઈ જાય છે, વિચારોથી ઘેરાઈ જાય છે। સમાચાર પત્રમાં જો ચોરી, ઠગી, તસ્કરી,
લૂંટફાટ અને આ પ્રકારના જ સમાચારો મોટા ભાગે આવતા હોય છે. સમાચાર પત્ર ખોલો એ આજે પણ તમે જુઓ તો સમાચાર પત્ર ખોલો તો ભ્રષ્ટાચારના સમાચાર હોય, ચોરીના સમાચાર હોય, મર્ડરના સમાચાર હોય, બળાત્કારના સમાચાર હોય. સારા સમાચાર આપણે સ્પોટ પેજ વગર ક્યાંય જોઈ શકતા નથી. ફક્ત સ્પોટ પેજ પર ઇન્ડિયા ટીમે સારું કર્યું એટલી વાત આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને આનંદ માણી શકીએ છીએ. બાકી તમે ન્યૂઝપેપરના લગભગ 10થી 12 પેજ 16 પેજના ન્યૂઝપેપરમાં 10 પાનામાં તો ચોરી લૂંટફાટના જ સમાચાર જોઈએ છે. એટલે લેખકને કોઈ એક મોટા માણસે કહ્યું હતું કે આ સમયમાં એટલે કે ચાલનારા વર્તમાન સમયમાં સુખી ફક્ત એ લોકો જ છે જે કંઈ નહીં કરતા. જે કંઈક કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે એમાંથી તો લોકો કંઈક ને કંઈક ભૂલ એમની શોધી જ કાઢે છે. માણસ કરે છે જેવું એ પોતે ભૂલ શોધવામાં માહેર છે. એટલે અહીંયા આપણે શું કરી શકીએ છે કે કોઈ કંઈ ના કરતું હોય તો એની આપણને ભૂલ દેખાય નહીં, પણ કંઈક નવું કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો તરત જ આપણે એની ભૂલો જોવા લાગ્યા છે, એને શંકાની દૃષ્ટિએ જોવા લાગ્યા છે. એટલા માટે બધા જ માણસ દોષી આપણને દેખાય છે. આપણે દરેક વ્યક્તિને શંકાની દૃષ્ટિથી જોઈએ છે. કોઈના પર આપણે વિશ્વાસ નહીં કરતા. અને જો પરિસ્થિતિ આવીને આવી જ રહેશે તો આ ખરેખર एक चिंता विषय है. आगे, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया. आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता. हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा. तो અહીંયા સપનું લેખક વિચારે છે કે શું આ એ જ ભારત અત્યારનું છે જેનું સપનું આપણા મોટા મોટા નેતાઓએ જોયું હતું? સુભાષચંદ્ર બોઝથી લઈ અને ભગતસિંહ, ગાંધીજીથી લઈને તિલક, ડૉક્ટર આંબેડકરથી લઈ અને જ્યોતિબા ફૂલે સુધીના બધા જ મહાન લીડરોએ એક ભારતને સ્વતંત્ર ભારતની સાથે સાથે એક ચોખ્ખું ભારત બનાવવાનું સપનું જોયું હતું, જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર ના હોય, કોઈ પણ પ્રકારની બદીઓ ના હોય એવા ભારતનું સપનું જોયું હતું. પરંતુ આપણે અત્યારે એ ભારત જોઈ શકતા નથી. આર્ય અને દ્રવિડની સંસ્કૃતિ, હિન્દુ અને મુસલમાનની સંસ્કૃતિના આદર્શો જે હતા એ કદાચ કોઈ ઊંડા સમુદ્રમાં ડૂબી ગયા હોય એવું અત્યારે લાગે છે. પરંતુ લેખક ઉપરથી કહે છે કે ના, મારું મન કહે છે કે એ હોઈ શકે નહીં. આપણા મહાન ઋષિમુનિઓ, આપણા મહાન આદર્શોના સપનાનું ભારત આ છે અને એ ભવિષ્યમાં પણ बनसे. आगे, यह सही है कि इन दिनों में कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत से करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे और जूट तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं. ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है. सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है. ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है. परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य मृत्यु नीतियों में त्रुटियों की देन है. सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है. उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है. नियम कानून सबके लिए बनाए जाता है पर सबके लिए कभी कभी ही नियम सुकर नहीं होते. सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं. इससे ऊपर सतह आलोड़ित भी होती है. पहले भी हुआ है, आगे भी होगा. उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है. અહીંયા જો આપણે જોઈએ છે કે જે લોકો શ્રમજીવી છે, ઈમાનદારીથી પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરતા હોય છે, તેમને જ બહુ સંકટ પડતું હોય છે. પરંતુ જે લોકો ભ્રષ્ટાચારી છે, જે લોકો જૂઠ અને ફરેબનો ધંધો કરે છે, એ લોકોનો ધંધો સારામાં સારી રીતે ચાલે છે. એ લોકો આસમાનની ઊંચાઈઓને સુધી પહોંચી જાય છે. પરંતુ ઈમાનદાર માણસ જેનો ત્યાં એવો ને એવો પીસાતો રહેશે.
અહીંયા સામાજિક રીતે આપણે જોઈએ તો સમાજમાં પણ કેટલાય વર્ગોમાં સમાજને વહેંચી દેવામાં આવ્યો છે. ઊંચ નીચના ભેદભાવ પણ અહીંયા છે. નિયમ બધા માટે બને છે, પરંતુ ગરીબ અને કચડાયેલા વર્ગને જ એ લાગુ પડે છે. જ્યારે અમીર અને શાખ ધરાવતા માણસો તો એ નિયમોમાંથી ભ્રષ્ટાચાર કરીને પણ છૂટી જતા હોય છે. તો શું આ જીવન આવું જ ચાલ્યા કરશે? લાંબો સમય સુધી આ ટકશે? એને જોઈને શું આપણે હતાશ થઈ જવાનું છે? તો લેખક કહે છે કે ના, આને જોઈને આપણે હતાશ થવાનું નથી, પરંતુ આ પરિસ્થિતિને આપણે બદલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. भारत वर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है. उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है. लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही निकृष्ट आचरण है. भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना. उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती. जो અહીંયા લેખક કહે છે કે આપણા ભારતે ભૌતિક વસ્તુઓના સંગ્રહને બહુ મહત્ત્વ આપેલું નથી. આપણી દ્રષ્ટિથી તો આપણી અંદર રહેલા તત્વ જ મુખ્ય બાબત છે. આપણી અંદર રહેલા લોભ, મોહ, કામ, ક્રોધ આ બધું તો માણસની અંદર છે જ, પરંતુ એના કરતાં વધારે આપણી અંદર રહેલી ઈમાનદારીનું મહત્ત્વ છે. આપણી અંદર રહેલી દયા અને કરુણાનું મહત્ત્વ છે. બરાબર? આ બધી બાબત આપણે ધ્યાન રાખવાની છે. તો આગળની આપણે વાત ફરીના પીરિયડમાં કરીશું.